पुराणी जी शुनकादिक ऋषियों ने भगवान शिवनी पावनकारी कथा श्रवण करावे छे। तीर्थनो राजा प्रयागराज ने नमस्कार कर्या छे। तुम राजा सर्व तीर्थानाम तमेव जगत पिता याचितम देहि में तीर्थ तीर्थराज नमस्तुते। सत्यजी मुनिओना समूह में भगवान शिवनी आ पावनकारी कथा श्रवण करावे छे अने ब्रह्माजी पासेथी आ कथा देवर्षि नारद सांभળી રહ્યા છે। कालना कथा प्रसंग प्रमाणे दक्ष प्रजापति पोतानी कन्या भगवान शिवने आपीने धन्य बन्यो छे। पोतानी दीकरीनी विदाय आपी छे। दक्ष प्रजापतिए खूब दायजो आप्यो छे, पण भगवान शिव तो अकिंचन छे। कैलाश में आव्या पछी भगवान शिवजीए तमाम जे कांई दक्ष प्रजापतिए जे कांई दायजो आप्यो तो ए बधो देवताओने वेची दीधो छे। देवताओ बधा भगवान शिवनो जयजयकार करीने पोतपोताना लोकने विषे गया छे। आ बाजु हवे कैलाश में भगवान शिव ने शिवा एकला। भगवान शिव अने शिवानो अद्भुत विहार शरू थाय छे। देवताए 25 वर्षो भगवान शिवजीए सती साथे आवो विहार कर्यो छे। सत्यजी मुनिओना समूह में कथा कही रह्या छे। भगवान शिव ने शिवा ए कैलाशना नयनरम्य शिखरों में हिमालयना पहाड़ों में भगवान शिव सती साथे विहार करे छे। अनेक प्रकारनी लीलाओं भगवान शिव करी रह्या छे। शिव ने सती एक रूप बनी गया छे अने अभिन्न नथी। शिव ने शिवा क्यारे अभिन्न होता नथी। लीला खातर आपने अभिन्न देखा छे। भगवती पण भगवान शिव ने एम कहे छे, हे महादेव, हूँ तो तमारी चरणनी किंकरी छुं, तमाराथी क्यारे जुदी न पड़ू। भगवान तमे चंदन बनता हो तो जल बनी जाओ, पण तमाराथी हूँ जुदी क्यारे न होई शकूं। कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग पास समानी। हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन। भगवान तमे मेघ बनो तो हूँ मोर बनी कहक वाला जाओ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन। जैसे चितवते चंद चकोरा, जैसे चितवती चंद्र चकोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवती चंद्र चकोरा। हे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन।
तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हरो जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तुम मोती हम धागा। भगवान તમે મોતીડું બનો તો હું દોરો બની જાઉં। શિવ શિવાનો જે અભિન્ન પ્રેમ છે। આગળ સતી શું કહે છે? પ્રભુજી तुम दीपक हम बाती। तुम दीपक भगवान તમે દીવો બની જાઓ તો હું વાટ બની જાઉં। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बने दिन राती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी ज्योति बने दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। शिव शिવાનો અભિન્ન પ્રેમ છે। એકમેકથી ક્યારેય જુદા થતા નથી। આવો શિવ અને સતીનો દિવ્ય વિહાર થઈ રહ્યો છે। કૈલાસના નયન રેમની શિખરોમાં ભગવાન શિવ સતી સાથે વિહાર કરે છે। એક વખત બરાબર વર્ષા ઋતુનો સમય છે અને એમાં મેઘોએ કરાનો વરસાદ વરસાવ્યો અને એકદમ સતી ડરમાં મહાદેવને કહેવા લાગ્યા કે મહાદેવ આ તો કરાનો વરસાદ વરસ્યો, આપણે કોઈ સુરક્ષિત સ્થાનમાં જવું જોઈએ। એટલે મહાદેવ કહેવા લાગ્યા દેવી તમારી ક્યાં ઈચ્છા છે? જો મંદરાચલ પર્વત પર જવું હોય તોય ભલે, કૈલાસ પર્વત પર જવું હોય તોય ભલે, મેરુ પર્વત પર જવું હોય તોય ભલે। અલગ અલગ પર્વતોના અલગ અલગ મહિમા, સ્થળનો મહિમા મહાદેવ કહેવા લાગ્યા। દેવી તમારી જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં જઈએ આપણે, જ્યાં મેઘ પહોંચી શકતા નથી। એટલે ભગવતી કહેવા લાગ્યા કે મહાદેવ આપણે કૈલાસ જઈએ। અને મહાદેવ સતીને લઈને કૈલાસ આવ્યા। કૈલાસની નયન રમ્ય ગુફા એમાં મહાદેવ અને સતી નિવાસ કરવા લાગ્યા। પણ આ તો વર્ષા ઋતુનો પ્રારંભ થઈ ગયેલો છે અને બરાબર સમય એવો છે વર્ષા ઋતુનો। ઘન ઘમંડ નભ ગર્જત ઘોરા પિયાહીન નરપત મનોરા અને વર્ષાકાલ મેઘ ન બસાઈ ગર્જત લાગત પરમ સુહાઈ। એટલે સતી મહાદેવને પૂછવા લાગ્યા કે મહાદેવ આ વર્ષા ઋતુમાં આપણે જે કાંઈ વાવીએ બધું ઉગી જાય કે આ ઉગે? ચોમાસાની ઋતુમાં તો આપણે જે કાંઈ ધન ધાન્ય વાવીએ ખેડૂતો તો બધું ઉગે। તો સતી કે મારે અહીં થોડાક કેરા બનાવીને કંઈક વાવવું છે। તો સતીએ થોડાક કેરા બનાવ્યા, ક્યારી બનાવી અને સતી વાવવા માટે મહાદેવને પૂછે છે મહાદેવ તમારે શું વાવવું છે? તો સતી કે મારે તો મહેંદી વાવવી છે। આ ચોમાસામાં મહેંદી થઈ જાય ને તો મારે કેવી કામ લાગે? એટલે ભગવતીએ મહેંદી વાવી અને માતાજી મહાદેવને પૂછવા લાગ્યા મહાદેવ તમારે કાંઈ નથી વાવવું, તમે કાંઈક વાવો ને, આ ચોમાસામાં તમે જે વાવો એ બધું ઉગે। મહાદેવ કે તો હું થોડીક ભાંગ વાવું। અને મહાદેવે થોડાક ગાંજાના બી રોપ્યા
આ તો કવિની કલ્પના છે અને કેવો અદ્ભુત શિવ શિવાનો જે કાંઈ આ વર્ષા ઋતુનો જે સંયોગ બતાવ્યો છે કે शिव शंकर चले है कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले है कैलाश વરસાદની એક એક બૂંદ ખરવા લાગી છે। મહાદેવ સતીને લઈને કૈલાસમાં આવ્યા છે। गोरा ने बोई है हरी हरी मेहंदी, 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 भोले बाबा ने बोई है भांग के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने बोई भांग की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले है कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश की बूंदिया पड़ने लगे। सुंदर मजानी नानी नानी क्यारी बनावी અને ભગવતી પોતાની મહેંદીને ક્યારીમાં પાણી પાવા માંડ્યા। એ गोरा ने सींची है हरी हरी मेहंदी, 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 भोले बाबा ने सींची है भांग के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने सींची है भांग की बूंदिया पड़ने लगी। राने बहु शिव शंकर चले है कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। અને બરાબર ભગવતીની વાવેલી મહેંદી બરાબર આમ એવી ઉગી કે गोरा की पक गई हरी हरी मेहंदी, गोरा की पक गई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा की पक गई भांग के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की पक गई भांग की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। અને માતાજીએ પોતાની મહેંદી છૂટી હો એક થાળમાં લઈને गोरा ने चूंटी है हरी हरी मेहंदी, गोरा ने चूंटी है हरी हरी मेहंदी। અને માતાજી મહાદેવને કહેવા લાગ્યા તમારે હવે ગાંજો તૈયાર થયો છે કે આ મારે પાકી ગયો છે। અને ભોલે બાબા ने चूंटी है भांग के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने चूंटी है भांग की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले है कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। हे भोले बाबा चले हैं कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। અને માતાજીએ પોતાની મેંડી બરાબર આમ ઘોટી અને પોતાના હાથમાં લગાવ્યો। गोरा की रच गई हरी हरी मेहंदी, गोरा की रच गई हरी हरी मेहंदी, ये गोरा की रच गई हरी हरी मेहंदी। गोरा की रच गई हरी हरी मेहंदी। અને મહાદેવે બરાબર આમ કલીને મસળી। भोले बाबा को चढ़ गई भांग के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा को चढ़ गई भांग बूंदिया चढ़ने लगी।
शिव शंकर चले हैं कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी। शिव ने शिवानु आवो अद्भुत दाम्पत्य अद्भुत विहार થઈ રહ્યો છે। એક વખત ભગવતી શિવને કહેવા લાગ્યા છે કે મહાદેવ હું તમારા ચરણની કિંકરી છું। મહાદેવ મને થોડોક તત્વબોધ આપો। મહાદેવ તમે તો જ્ઞાનનો ખજાનો છો। એ મહાદેવ મને થોડોક બોધ કરો, તત્વબોધ આપો। સતીએ ભગવાન શિવ પાસે તત્વ માંગ્યું છે, તત્વબોધ માંગ્યું છે। મહાદેવ તો જ્ઞાનનો ખજાનો, શિવ ભગવાન જ્ઞાન ગુણ રાશિ। ભગવાન શિવ તો જ્ઞાનનો ખજાનો છે, જ્ઞાનનો મોટો ધોધ છે। એમાંથી સતી કહેવા લાગ્યા છે કે મહાદેવ તમે તો જ્ઞાનનો મોટો ધોધ છો, એમાંથી એક નાની એવી ચિનગારી મને આપી દો ને તો મારું કલ્યાણ થઈ જાય છે। एक जते चिनगारी महानल, एक जते चिनगारी। एक जते चिनगारी महानल, एक जते चिनगारी। एक जते चिनगारी महान, एक जते चिनगारी। चांदो सळग्यो सूरज सळग्यो, चांदो सळग्यो सूरज सळग्यो, सळगी आभोय तारी। चांदो सरग्यो ભગવાન શિવજીએ શિવાને થોડોક તત્વબોધ કર્યો છે। થોડોક સમય પસાર થાય છે ને એક વખત મહાદેવને સત્સંગનો ભાવ જાગે છે। એક વખત સતીને મહાદેવ કહેવા લાગ્યા દેવી ઘણા સમયથી સત્સંગ નથી કર્યો તો સત્સંગ કરવા જવું છે। સત્યને એમ છે કે મહાદેવ જ્ઞાનનો ખજાનો છે, એને વળી વિશેષ જ્ઞાનની શું જરૂર પડે, અને વળી મહાદેવથી વિશેષ આ જગતમાં બીજું જાણકાર કોણ હોય। અને મહાદેવ એમ કહે છે કે સત્સંગમાં જવું છે, એટલે મહાદેવ સત્યને કહેવા લાગે છે ચાલો સતી આપણે સત્સંગ કરવા જવું છે। બોલે ક્યાં જશું? દેવી ચાલો તો ખરા મારી સાથે। અને ભગવાન શિવ સતીને પણ સતીનું મન નથી, આ તો મહાદેવ સાથે જવું પડે બસ એટલો જ ભાવ છે। સત્યને તો એમ છે કે મારા મહાદેવ બધું જાણે છે, પછી બીજા પાસે શું જાણવું, એટલે સતીનો ભાવ નથી। પણ મહાદેવ કહે છે એટલે સતી સાથે ચાલ્યા છે। અને મહાદેવ ક્યાં સત્સંગ માટે જાય છે? ગોસ્વામીજી માનસમાં લખે છે કે એક બાર ત્રેતા યુગ માહી, અને એક બાર ત્રેતા યુગ માહી, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अनिशांग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। અને બરાબર ત્રેતા યુગનો સમય છે। એક બાર ત્રેતા યુગ માહી, શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહી। મહાદેવ કુંભજ ઋષિના આશ્રમમાં આવે છે, જેનું બીજું નામ છે અગત્ય।
કુંભજ એટલે જેનો જન્મ કુંભ એટલે ગઢામાંથી થયો છે એટલે એનું નામ કુંભજ ઋષિ કહેવાયું છે. પણ 3 અંજળીમાં આખો દરિયો પી જવા વાળો સંત છે એટલે એનું નામ અગત્ય પડ્યું છે. કુંભજ ઋષિના જન્મની પણ એક કથા છે. કુંભજ ઋષિના પિતા મૈત્રાવરુણી, એ મૈત્રાવરુણી મહાન ઋષિ છે, સમર્થ ઋષિ છે. આ મૈત્રાવરુણી ઋષિ હર હંમેશ દરિયામાં સ્નાન કરવા માટે જાય, સાથે એનું પંચપાત્ર તરભાણું એવું બધું લઈને જાય. અને જેવા ઋષિ સ્નાન કરવા જાય ને એમાં દરિયાનું મોજું આવે, તરભાણું પંચપાત્ર બધું ખેંચી જાય દરિયો. ઋષિ જ્યાં સ્નાન કરીને આવે, જ્યાં કાંઠે તરભાણું મૂક્યું હોય તો હોય નહીં. એટલે મૈત્રાવરુણીના ઋષિને એમ છે કે આ તો દરિયો તો મારું બધું તરભાણું પંચપાત્ર ખેંચી ગયો, ફરી બીજું નવું વસાવે ને વળી 5-15 દી થાય ભૂલાય જાય ને વળી કાંઠે તરભાણું પંચપાત્ર મૂકીને સ્નાન કરવા જાય, વળી પાછું દરિયાનું મોજું આવે અને પંચપાત્ર તરભાણું ખેંચી જાય. એક વખત મૈત્રાવરુણી ઋષિને એમ છે કે આ દરિયો, આ સમુદ્ર, આ મહેરામણ, આ મહાસાગર, આને એમ કોઈ નહીં હોય કે આની માથે કોઈ મદાર નહીં હોય? દરિયા ઉપર ક્યાંક મદાર હોવો જોઈએ સમુદ્ર ઉપર. અને આને વશ કરે એવો એકાદો ગણ પ્રગટ કરવો જોઈએ, એથી કરીને દરિયાને પણ ખબર પડે કે મારી માથે શેરની માથે કોઈ સવા શેર છે. અને એક વખત મૈત્રાવરુણી ઋષિએ પોતાનું દિવ્ય તેજ એક કુંભમાં મૂકી અને એ કુંભ જે હતો એ રેતીમાં દાટી દીધો. આ તો બ્રહ્મર્ષિ ઋષિ છે, જેનું બ્રહ્મ તેજ જેમાં સામેલ થયેલું છે. 9 માસ પૂર્ણ થતા એ કુંભ ફાટ્યો ને એમાંથી જે બાળક પ્રગટ થયો એ કુંભજ ઋષિ, જેનો કુંભમાંથી જન્મ થયેલો છે, પણ મૈત્રાવરુણી ઋષિનું મહાન સંતાન છે. એણે પણ ખૂબ તપ કરી, સાધના કરી યુવાનીમાં, જેને બ્રહ્મ તેજ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે એવા મૈત્રાવરુણી ઋષિ કેમ ફરી જાય છે? મૈત્રાવરુણી ઋષિનું આ સંતાન છે કુંભજ. એ પણ યુવાન બન્યા, ખૂબ સાધના કરી, તપસ્યા કરી, સિદ્ધિ મેળવી. અને એ સમયમાં, એ વખતમાં 3 અસુરો પ્રગટ થયેલા હતા અને 3 અસુરો ઋષિઓને બ્રાહ્મણોને સંતાપ આપતા, જેના નામ હતા આતાપી, વાતાપી ને ઈલવીણ. આ 3 વરદાની. પણ આ 3 અસુરોએ નક્કી કરેલું કે આપણે સ્વર્ગ કબજે કરવું છે, અને સ્વર્ગને કબજે કરવું હોય તો એના માટે શું કરવું, દેવતાને નિર્બળ કેમ બનાવી શકાય. અને એને વિચાર કર્યો કે દેવતાઓ બળવાન જે કાંઈ ઋષિઓ બ્રાહ્મણો યજ્ઞાદિ કરે છે, હવન કરે છે, એ જ એનો ખોરાક છે. જો આ યજ્ઞ બંધ કરી દઈએ એટલે દેવતાઓ ખોરાક વિનાના નિસ્તેજ બની જાય અને પછી એના ઉપર આક્રમણ કરીને એને જીતી લેવાય. વળી એને વિચાર થયો કે આ યજ્ઞ તો બ્રાહ્મણો કરાવે છે, આ બ્રાહ્મણો છે તો યજ્ઞ થાય છે ને, બ્રાહ્મણો જ કાઢી નાખો સૃષ્ટિમાંથી, પછી યજ્ઞ કોણ કરે? એટલે એમણે ઋષિઓનો કત્લ ઘાણ મજા કરવા 3 અસુરો કોઈ અરણ્યમાં સમિતિ લેવા જાય તો એમાંથી એકાદો સિંહ કે વાઘ બની અને એને મારી નાખે. કોઈ નદીમાં સ્નાન કરવા જાય તો એમાંથી એકાદો મગરમચ્છ બની અને એને ગુંગળાવીને ડૂબાડીને મારી નાખે. એમે કોઈ બ્રાહ્મણ ઋષિ એની ઝપટમાં ન આવે તો દિવસે સજ્જન બનીને એની ઝૂંપડીએ જાય અને પ્રાર્થના કરે કે મહાત્માજી, કાલે અમારે ત્યાં જો ભોજન કરવા આવો તો અમારા અહોભાગી કહેવાય. એવો વિવેક કરે અને એવા કોઈ ઋષિ બ્રાહ્મણ એને ત્યાં ભોજન કરવા જાય એટલે એમાંથી એકાદો ભોજનમાં બેસી જાય અને જેવા કોઈ સંત મહાત્મા ભોજનનો ગ્રાસ આરગે એટલે એના પેટમાં એકાદો અસુર આવે અને એનું પેટ ફાડીને બહાર નીકળી જાય. આમ બ્રાહ્મણનો નાશ કરવા લાગી ગયા. એ વખતે બધા બ્રાહ્મણો મૂંઝાયા અને એ બ્રાહ્મણોની નજરમાં આ કુંભજ ઋષિ આવ્યા. યુવાન વયસે તપસ્યા કરેલી છે, સાધના કરેલી છે, બ્રહ્મ તેજ જેને પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા ઋષિની પાસે આ બધા બ્રાહ્મણો આવી અને કુંભજ ઋષિને હાથ જોડ્યા કે હવે તમારે બ્રાહ્મણ વંશ રહેવા દેવો છે કે નથી રહેવા દેવો? હવે આ 3 અસુરો બ્રાહ્મણનું નિકંદન કરવા લાગી ગયા છે.
ત્યારે કુંભજ ઋષિ કહેવા લાગ્યા કે હવે એનો પાપનો ઘડો ભરાઈ ગયો છે, થોડીક ધીરજ બંધાવી. અને બધા બ્રાહ્મણોને સંતોષ પમાડ્યો, ધારણા બંધાવી. આ બાજુ પેલા ત્રણેય અસુરોને ખબર પડી ગઈ કે આપણને નડતું રૂપ થાય એવો હોય તો એવો આ એક જ ઋષિ છે જે કુંભજ ઋષિ છે. જો એનો કાંટો કાઢી નાખીએ ને તો પછી બીજા બ્રાહ્મણો તો કોઈ આપણને નડે એવા નથી. એટલે એમાંથી એકાદો અસુર સજ્જન બનીને સવારે આવ્યો કુંભજ ઋષિના આશ્રમે. વિનંતી કરી, ગુરુજી કાલ અમારે ત્યાં ભોજન માટે પધારો તો અહોભાગી કહેવાય, અમારે કંઈક પાપ ધોવાય. વિવેક કર્યો એટલે કુંભજ ઋષિ પણ એનો વિવેકને માન આપીને કીધું કાલે હું તમારે ત્યાં આવું, જરૂર આવું જમવા માટે. કુંભજ ઋષિ એને ત્યાં જમવા માટે ગયા. રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ એટલે એમાંથી આતાપી નામનો અસુર હતો એ ભોજનમાં પેસી ગયો અંદર. જેવા કુંભજ ઋષિ જમવા બેઠા અને જેવો પેલો જ ગ્રાસ જ્યાં મોઢામાં મૂક્યો અને એને ખબર પડી ગઈ કે આ અસુર પેટમાં આવ્યો છે. એકદમ પોતાના પેટની જઠરાગ્નિ વધારી અને એને અંદર જ ભૂંજી નાખ્યું. બાજુમાં પીરસતો એનો ભાઈ વાતાપીને ખબર પડી ગઈ કે મારા ભાઈ આતાપીને આને પેટમાં મારી નાખ્યું છે. એટલે એકદમ પોતાનું ધનુષ બાણ જે કંઈ ખડક લેવા તૈયાર થયો અને કુંભજ ઋષિને ખ્યાલ આવ્યો એટલે એને એક અગ્નિસ્ત્ર બાણ મારીને એને બાળી નાખ્યું. ત્રીજો જે ઇલિવિડ હતો, ઇલિવિડને ખબર પડી ગઈ કે મારા બે ભાઈને મારી નાખ્યા છે અને હવે મારો વારો. એ ભાગ્યો, ઇલિવિડ ભાગ્યો ને એની પાછળ કુંભજ ઋષિને એમ છે કે જો આ એક બચી જશે ને તો હજી બીજાને કેટલાયને નડતરૂપ થશે, બાકી હવે આને બચવા ન દેવાય. એટલે કુંભજ ઋષિ એની પાછળ પાછળ દોડ્યા છે. પેલો અસુર તો વરદાની હતો ઇલિવિડ, અને અફાટ જ્યાં જળ સમુદ્ર આવ્યો અને એ દરિયામાં પેસી ગયો, પાણીનો ફોરો બની ગયો. કુંભજ ઋષિ દરિયા પાસે આવ્યા, દરિયાને વિનવવા લાગ્યા. એને પણ ભગવાન રામને જેમ 3 દિવસ અનશન કર્યું. 3 દિવસ દરિયા સામે બેઠા કે ભાઈ મારો ચોર છે ને આપી દે, ચોર મારો તારી પાસે છે આપી દે. પણ સમુદ્ર કાંઈ જવાબ આપતો નથી. ભગવાન રામ પણ સમુદ્ર પાસે 3 દિવસ સુધી અનશન વ્રત કર્યું કે દરિયો રસ્તો આપે, માંગ આપે. લક્ષ્મણજીને આ નહોતું ગમતું, ભગવાન આવું ન હોય, આને કઈ કરવાનું હોય કે ના ના, ભગવાન રામ છે મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. મર્યાદાનું પૂરેપૂરું પાલન કર્યું. 3 દિવસ સુધી જ્યારે દરિયાએ કઈ જવાબ ન આપ્યો ત્યારે રામજીની ભ્રુકટી ફરીને લખન બાણ શરાનન આનો સોસો બારીથી બિશિકા કૃષાનો, એ લખન મારું બાણ લાવ અને એક અગ્નિસ્ત્ર બાણ મારી અને હમણાં દરિયાને હું સૂકવી નાખું. અને જ્યાં ભગવાને બાણ ચડાવ્યું સમુદ્ર હાથ જોડીને સામો આવ્યો અને સમુદ્રએ ભગવાન પાસે દલીલ કરી કે શું કામ ભગવાન મારી ઉપર આ કોપાયમાન થયા છો કે તું 3 દિવસથી બેનમોસનો માર્ગ નથી આપતો, રસ્તો નથી આપતો. ભગવાન એમાં મારી ભૂલ નથી, એમાં ભૂલ તમારી. ભગવાન રામજી મીડિયા કે તો મારી ભૂલ મંડ્યો કાઢવા. અરે મારી ભૂલ કેમ? અને દરિયો ભગવાનને કેવો જવાબ આપે છે કે હે પ્રભુ તમે જ અમને બનાવ્યા છે. ગગન સમીરાયા નાલા જલધારણી, ગગન સમીરાયા નાલા જલધારણી. કહો નાથ સહજ જડ કરણી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કહો નાથ સહજ જડ કરણી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. અને દરિયો ભગવાનને કહેવા લાગ્યો પ્રભુ તમે અમને બનાવ્યા છે ગગન સમીર અનલ જલ ધરણી, પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ, આ બધું ભગવાન તમે બનાવ્યું છે.
અને બધાએ પોતપોતાના ગુણ ધર્મ પ્રમાણે કાર્ય કરી રહેલા છે. અગ્નિમાં દાહકતાનો ગુણ છે. જો અગ્નિમાં દાહકતાનો ગુણ ન હોય તો એને અગ્નિ કોઈ કહે ખરું? અગ્નિમાં હાથ નાખો ને કાંઈ આપણને થાય ને ઠંડો ગાર હોય તો એને અગ્નિ કોઈ કહે? તો ભગવાન તમે જ અમને બનાવ્યા છે અને અમે અમારા ગુણધર્મ પ્રમાણે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. એને કહું નાથ સહજ જડ કરણી, અને અમારી તો આ જડ કરણી કહેવાય. અને અમે અમારી ઈચ્છા મુજબ જ્યાં ત્યાં જઈ શકીએ, રસ્તા કોઈને આપી શકીએ તો ભગવાન તમારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય. દરિયાની ઈચ્છા થાય કે હમણાં થોડાક દી આમ રાજકોટ બાજુ આંટો મારી હું, દરિયો અહીંયા વહેતો થાય તો એની ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરે તો શું થાય? એ ભગવાન અમારી જડ કરણી છે. પ્રભુ તમે અમને બનાવ્યા છો એ પ્રમાણે અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. પણ ભગવાન તમને એક રસ્તો બતાવું કે તમારી સેનામાં જે નળ અને નીલ છે એને શ્રાપ મળ્યો છે, એને વરદાન કહો તો વરદાન, પણ એના હાથે કોઈ પણ વસ્તુ તરે છે તો એના હાથે પથરા નો પુલ બાંધો, એના હાથે પથરા તરશે. આ બાજુ અગત્ય ઋષિએ પણ દરિયાને 3 દિવસ વીણવો કે મારો ચોર આવ્યો છે આપી દે, મારો ચોર આવ્યો છે આપી દે. જ્યારે સમુદ્રે કોઈ જવાબ ન આપ્યો ત્યારે કમંડળની 3 અંજળીમાં આખો દરિયો અગત્ય મુનિ પી ગયા. 3 જ અંજળી ભરી આખો સમુદ્ર પેટમાં લીધો અને ઈલીવણીના પેટમાં આવ્યો અને પેટની જઠરાની અગ્નિ વધારી અને એને અંદર મારી નાખ્યો. એ અગત્ય મુનિ છે જે 3 અંજળીમાં આખો દરિયો પી જાણે છે, એવો સંત છે. જેનું પેટ દરિયા જેવું છે, બીજો અર્થ એવો થાય કે આખો પેટમાં દરિયો સમાવી શકે છે, એવો વિશાળ પેટ વાળો સંત છે. એવા સંતની પાસે મહાદેવ આવ્યા છે. શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહી. મહાદેવ કુંભજ ઋષિના આશ્રમે આવ્યા, પણ મહાદેવ એકલા નથી. તુલસીજી વર્ણન કરે છે કે સત્સંગમાં જાય અને માન અપાય. સાથે કોણ છે? સાથે સંગ સતી જગ જનની ભવાની, આખા જગતની ઈશ્વરી અધિષ્ઠાત્રી એવી ભવાની મહાદેવ સાથે આવેલા છે. જય મહાદેવ. અગત્ય ઋષિના આશ્રમમાં જ્યાં શિવ ને શિવા આવ્યા, તુજે ઋષિ અખિલેશ્વર જાણી. અગત્ય ઋષિએ શિવ અને શિવાની પૂજા કરી છે, ઉત્તમ આસનમાંથી બિરાજમાન કર્યા અને પછી અગત્ય ઋષિએ હાથ જોડ્યા. આ ચરબતનું આપણે છે ને 5 વાગે વિરામ આપીએ છીએ ત્યારે રાખો, તમે વચમાં આ બધું ચાલુ રાખો ને.
तेल ने घरो माटे लियो ए गाम तेल ने घरो माटे लियो क्या से थान खोड़ियार नारे हाथ क्या से थान खोड़ियार नारे
મૃત્યુનો એ આયા બે ત્રણ વાતું માન દોયડે અરે આપ જરા મરણ ને વિયો કોટ નહીં રે આવું મારું વન રાવણ છે રોડું કોટ નહીં રે આવું વન રાવણ છે રોડું કોટ નહીં રે આવું બેસીને દેવું મારે ટગ ટગ દો બેસીને દેવું મારે ટગ ટગ દો વાડી ઢોલ જાણ જાજર વાગે વાડી ઢોલ જાણ જાજર વાગે એ મારું ઝાલાવાડી ઢોલ જાણ જાજર વાગે જસોદા